آگے ارشاد فرمایا علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ اللہ نے قیامت کا منظر پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ آسمان کے ٹوٹنے کے بعد، سمندر کے بہہ جانے کے بعد، ہر آدمی قبروں سے نکلے گا، اس کے کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ اے انسان، ہر نفس اس دن جان لے گا۔ کس بات کو جان لے گا؟ آج غیر مسلم یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی آخرت کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے منکرین مشرکین مکہ کا یہی اعتراض جو مشہور تھا کہ بھلا ہڈی اور جو ہے وہ گوشت سے ہڈی، اور ہڈی سے کیا ہو، انسان جو ہے مٹی ہو جاتا ہے، پھر مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو دوبارہ کیسے تخلیق دیں گے؟ بھائی قبر کے اندر انسان کی کیا حیثیت لے جائے؟ قبر کے اندر جب دفناتے ہیں تو اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مٹی ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا کہ ان کو جواب دو کہ اللہ کو نئے سرے سے پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے یا پیدا کر کے دوبارہ اٹھانا مشکل ہے؟ کہ انسان کو اللہ نے عدم سے وجود دیا، کہ انسان کا کوئی تعارف نہیں تھا، انسان کا کوئی نام نہیں تھا، انسان کو جو ہے وہ دنیا میں اس کا تصور نہیں تھا، اللہ نے تجھے عدم سے وجود دے دیا۔ تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے یا پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ مشرکین مکہ قبر کو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہی بتایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی، ہر آدمی دیکھے گا، ہر آدمی قیامت کا منظر دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ رب العزت پردے جو ہے وہ ہٹا دیں گے اور قیامت کا منظر دکھایا جائے گا۔ اس لیے حضرات محترم، ہمارا ایمان تقریباً 90% ہمارا ایمان بن دیکھی چیزوں پر ہے، بن دیکھی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ 90% ہماری جو ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منظر کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے۔ اعمال نامہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نیک بندے کو دائیں ہاتھ میں اور برے کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن ہم دنیا میں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، دنیا میں جو فعل آ جاتا ہے اسے انعام ملتا ہے، اسے دائیں میں ملتا ہے یا بائیں میں ملتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت قیامت والا دن ہمیں یعنی تقریباً 90% چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم اس پہ ایمان لے کر آتے۔ تو اس لیے حضرات محترم آگے ارشاد فرمایا علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ ہر نفس اس دن جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، آپ بھی اس کو سمجھے ذرا۔ اللہ رب العزت نے آگے بھیجنے والے عمل کو پہلے ذکر کیا اور پیچھے چھوڑنے والے عمل کو بعد میں ذکر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان نے اللہ کو جو کچھ بھیجنا ہے وہ اتنا خالص ہو کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کی گنجائش نہ ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ نماز اس نے اللہ کو بھیجنی ہے نا، اللہ کے پاس اس نے لے کر جانی ہے، تو اپنی عبادت کو نماز کی شکل میں اللہ تک اس نے پہنچانا ہے۔ تو اس نے اپنی عبادت کو کیسے پہنچانا ہے؟ یہ عبادت اس کی اتنی ملاوٹ سے خاص ہو اور اتنی ملاوٹ سے پاک ہو، جیسے دودھ ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، جیسے گھی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ عبادت تو اس سے بھی بڑی چیز ہے کیونکہ یہ اللہ کے پاس پہنچنے والی چیز ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے آگے بھیجنے والی چیز کو پہلے ذکر کیا۔ تو اس لیے حضرات محترم، عمل میں بار بار ہر جمعے میں تقریباً یہ بات کہتا ہوں کہ عمل کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ عمل تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں نا، بھائی اچھے کام غیر مسلم کر رہے یا نہیں کر رہے؟ نیکی غیر مسلم نیک کام کر رہے یا نہیں کر رہے؟ لیکن ان کا یہ عمل مرنے کے بعد ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ یہ جو ہے وہ گنگارام ہسپتال ہندو نے بنایا تھا، کون تھا؟ جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی انگریز تھا۔ کیا مرنے کے بعد ان کا یہ ہسپتال ان کو جہنم سے بچا سکے؟
क्योंकि अल्लाह ने हमें एक मेयार बता दिया। वो मेयार क्या है? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जन्नत उस पर क्या हो गई? वाजिब हो गई। ये मेयार बता दिया। तो इसलिए ज़रा वक़्त कम है, मैंने अपनी सूरत को आज ख़त्म करना है। आगे इरशाद फरमाया अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, कि हर नफ्स उस दिन जान लेगा कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। इसलिए हज़रत मोहतरम यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कुछ चंद उसके बारे में कही कि इससे क्या मुराद है। इससे मुराद एक तो ये है कि आगे भेजने वाला अमल तो वो है जो इसने खुद किया, नमाज खुद पढ़ी, इबादत खुद की, हज खुद किया, फराइज खुद अदा किए, वाजिबात खुद अदा किए, अल्लाह को राजी किया। अपनी जिंदगी में इसने जो अमल किया ये कद्दमत है, ये आगे भेजने वाला अमल है, तो इसने खुद किया, प्रैक्टिकली किया इसने जो अमल, वो इसका अमल है। और जो इसने पीछे छोड़ा, इससे क्या मुराद है? इससे इंसान का हर वो अच्छा और बुरा अमल है जो इसने मरने के बाद इसकी जिंदगी में इसको पहुंचता रहा। मसलन एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी खैर, नेकी, अच्छाई की बुनियाद रखता है, क़यामत तक उस नेकी का, उसका सवाब उसको पहुंचता रहेगा, और ये उसके लिए क्या होगी? ज़ख़ीरे आखिरत होगी, और यही इसका सवाब उसको पहुंचता रहेगा। और एक आदमी वो है जिसने बुराई की बुनियाद रखी, गुनाह की बुनियाद रखी, अल्लाह के नाराजगी वाली चीज की बुनियाद रखी, कयामत तक उसको उसका वबाल भी पहुंचता रहेगा। ये मेयार बता दिया। तो इसलिए हज़रत मोहतरम, जो दुनिया में मस्जिद बनाता है, जो खैर का काम करता है, जो अल्लाह को अपने मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए दुनिया में कर जाता है, उसे आखिरत का पीछे छोड़ने वाला अमल। इसलिए एक हदीस में हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मुर्दे के साथ जाती है, 2 वापस लौट आती है, और एक कब्र में भी उसका साथी, मैदान महशर में भी उसका साथी, अल्लाह के यहां तक कि वो चीज उसको क्या कर दे? जन्नत तक पहुंचा दे। वो 2 कौन सी है? एक ने तो बेवफाई की पहले दिन, जिस दिन ये फोत हो गया, वो इसका माल है, और दूसरे ने बेवफाई की उस दिन जिस दिन इसको दफना दिया गया। वफा करने वाली चीज इसका अमल है जो इसके साथ कब्र में जा रहा है। वफा करने वाला इसका अमल है जो इसके साथ जन्नत में इसका साथी, मैदान महशर में, पुल सिरात पर इसका साथी, जगह जगह रफ्ता रफ्ता इसका साथी, ये इसका साथी है। तो हजरत मोहतरम आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की याद रखे कुछ खुफिया तदबीरें होती हैं, वो खैर की शक्ल में भी होती है और शर की शक्ल में भी होती है। बज़ाहिर उसका हमें मालूम नहीं होता। इसलिए ईमान मुफस्सल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हम क्या कहते हैं? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये जो अल्लाह की खैर और शर की खुफिया तदबीरें हैं, ये हमेशा हमारे साथ है, लेकिन बंदे को उसका इल्म नहीं होता। खैर की शक्ल में जाहिर होती है, और कभी वो खुफिया तदबीरें इंसान की शर की शक्ल में जाहिर होती है। इसलिए हज़रात मोहतरम, इंसान अपनी इबादतों पे गुमंड न करे कभी कभी, ना अपनी रियाजतों पे, ना अपनी इबादतों पे, ना अपने तक़वे पे, ना अपने मामलात पे। हाँ, उसूल और ज़ाब्ता ये है कि रास्ता इसका यही हो। इस पे गुमंड करके ना बैठ जाए कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, मुझसे बड़ा इबादत गुजार कोई है नहीं, मैं बड़ा शब्बेदार हूँ, मैं बड़ा रोजेदार हूँ, मैं फुला हूँ, मैं खर्च करने वाला हूँ। रास्ता यही हो, ट्रैक यही हो कि भाई इबादत करनी है, लेकिन उस इबादत पर गुमंड नहीं, उस इबादत पर गुमंड नहीं, उस इबादत पर तकब्बुर नहीं, और किसी को हकीर न समझे। अगर कोई गुनाहगार है उसको हकीर न समझे। गुनाहगार की गुनाह से तो हम जो है वो नफरत करें, लेकिन गुनाहगार से नफरत न करें। अगर कोई शराबी है, उस शराब से नफरत है, लेकिन शराबी से नफरत नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला की कुछ खुफिया तदबीरें होती है, ये कारगर होती है, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि इंसान कभी कभी जो है, इंसान की छोटी नेकी ऐसी होती है जो इंसान के बड़े काम बना देती है। छोटी नेकी। एक आदमी मुहद्दिस है, हदीस पढ़ाने वाला, 40 साल तक वो हदीस पढ़ा रहा है, लेकिन उसका वो हदीस पढ़ाना उसके मुंह पर मार दिया जाएगा अगर उसने ये बात समझी कि मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस ही नहीं है।
शैतान ने क्या किया था? शैतान कोई सजदे का इनकारी था? शैतान ने किसी इबादत से इनकार किया था? उसने क्या किया था कि आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। भला आग भी मिट्टी के सामने झुकती है? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना, वो मिट्टी से बना। किसने कहा मिट्टी बैठती है, आग खड़ी होती है, मैं कैसे मिट्टी वाले को सजदा करूं? अल्लाह ने उसको क़यामत तक रांदा दरगाह कर दी। इसलिए इबादत पर घमंड न हो, इबादत करने के बाद उस पर आजिज़ी हो, उस पर इंकिसारी हो। और याद रखें, नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिल गई तो समझे पहले वाली कबूल हो गई। नेकी करने के बाद आपको दोबारा नेकी की तौफीक मिल गई तो इसका मतलब यह है कि आपके पहली वाली कबूल हो गई। अगर नेकी के बाद दोबारा नेकी की तौफीक नहीं मिली तो उस पर इंसान फिर क्या करे? अपने आप को एहतिसाब करे, एहतिसाब। इसलिए हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हासिबु अनफुसकुम, अपना एहतिसाब करो। आज ये हुक्मरानों के लिए लफ्ज बोला जाता है, हालांकि रसूलुल्लाह ने हर उस बंदे के लिए कहा जो आदम का बेटा है, जो आदम की औलाद में से, क्या कहा? हासिबु अनफुसकुम, अपना एहतिसाब करते रहा करो। इबादत करने के बाद भी, गुनाह करने के बाद भी, सजदा करने के बाद भी और शराब पीने के बाद भी, जिना करने के बाद भी और मुजरा देखने के बाद भी एहतिसाब करो। क़ब्ल अन तुहासबू, और क्या इरशाद फरमाए? इससे पहले कि तुम्हारा एहतिसाब किया जाए। एहतिसाब होगा लेकिन उससे पहले बंदा अपना एहतिसाब खुद कर ले तो क़यामत के एहतिसाब से बच जाएगा, क़यामत के हिसाब किताब से बच जाएगा। तो इसलिए हज़रत मोहतरम चंद वाक़यात है वो मैं सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक मुहद्दिस बहुत बड़े गुजरे हैं, वो कलम से लिख, उस जमाने में चूंकि आजकल तो जदीद दौर है, उस जमाने में दरख्त की लकड़ी के कटे हुए कलम से हदीस लिखा करते थे। इसलिए मुहद्दिसीन का इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने कलम से लिख लिख के हदीसें आज हम तक पहुंचाई है। आज तो प्रेस का दौर है ना, उस जमाने में कलम से हदीसें लिखा करते थे। तो वो कलम से हदीस लिख रहे थे तो उन जब स्याही को डबोया कलम के अंदर तो कलम के ऊपर जो स्याही आई उस पर मक्खी बैठ गई। अब मक्खी बैठी तो उस मुहद्दिस ने क्या किया? मक्खी को उड़ाया नहीं, दिल में यही बात आई कि शायद इसे प्यास लगी, उसको पानी पीने दिया उस मक्खी को। जब वो मक्खी सैराब होकर उड़ गई और लिखना शुरू किया, मुहद्दिस ने उस अमल को बुला दिया, भूल गया। क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पेश हुए और किसी ने ख्वाब में देखा हजरत क्या बना, तो उस मुहद्दिस ने कहा कि मैं तो समझा था कि मेरा हदीस पढ़ाना मेरे काम आएगा, मेरी फुला नेकी मेरी काम आएगी, लेकिन काम वही नेकी आ गई जिसको मैंने छोटा समझ के क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। अल्लाह ने कहा कि तूने एक मक्खी की प्यास को देखा, आज मैं तेरी प्यास को देखूंगा तो ये जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह को छोटी, इसलिए गुनाह को छोटा समझकर, गुनाह को छोटा समझकर करे ना और नेकी को छोटा समझ के छोड़े ना। जब इंसान कर जाता है अल्लाह के यहां कभी कभी छोटी नेकी उसके बड़े काम बना देती। तो आगे क्या इरशाद फरमाए? इसलिए हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इसको आप बता रहा हूं, ये अल्लाह की खुफिया तदबीरें कारगर है। हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा अमल हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा और हमारा कौन सा अमल हमारे लिए क़यामत वाले दिन पकड़ कर बाइस साबित होगा। इसलिए एक शराबी औरत है, उसने देखा एक बिल्ली है, उसको जो है वो प्यास लगी हुई है, गालिबन कुत्ता है, उस कुएं के पास खड़े, उसने अपने सैंडल में क्या किया? अपने दुपट्टे के साथ बांधा, पानी निकाला, उस बिल्ली या कुत्ते को अल्लाह ने उसी पर उसकी बख्शिश कर दी। और एक औरत ने बिल्ली को जलाया, उसी पर उसको क्या कर दिया? अजाब में मुब्तला कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहा तो फैसले इंसान के इख्तियार में नहीं है, फैसले तो उस रब के इख्तियार में। इंसान अच्छे और बुरे अमल के बारे में इसको बताया गया। इसलिए हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिख रहे थे और क्या करते? जब कलम उठाते तो अपने नोक से उस कलम को ठीक करते। अब क़ज़ाए हाजत पेश हुई और बैतुल खला में गए, देखा कि मेरे अंगूठे की नोक पर स्याही लगी हुई है। दिल में आया कि इसी स्याही से मैं रसूलुल्लाह की हदीस लिखता हूं, मैं क़ज़ाए हाजत करूंगा तो ये हाथ मेरी शर्मगाह में लगेगा ना। उठे, अपनी हाजत को दबा दिया, जब दबाया तो उठे और उस स्याही को धोया और दोबारा क़ज़ाए हाजत की। यही अमल था उनका। हमारे यहां बज़ाहिर छोटा अमल है
لیکن کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا بنا، تو کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے سارے عمل میرے سامنے پیش کیا، کہا احمد سرہندی ان اعمال پر تیری بخشش نہیں ہوئی، وہ جو عمل تو نے بلا دیا تھا کون سا، کہ تیرے انگوٹھے پہ سیاہی لگی تھی اور تو قضائے حاجت کے لیے گیا، اس وجہ سے تو نے قضائے حاجت نہیں کی کہ یہ سیاہی جس سے میں اللہ کے نبی کی حدیث لکھتا ہوں یہ میری شرمگاہ پہ لگے گی، تو نے اس کو دھویا، آج تیری بخشش اس چھوٹے عمل پر میں نے کر دی۔ بندہ کہتے چھوٹا عمل ہے، اس لیے حضرات محترم اللہ کے ہاں انسان کے فیصلے، اس لیے قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک وقت میں اتنا رؤوف اور اتنے کریم ہو جائیں گے کہ شیطان کو بھی آس اور امید پیدا ہو جائے گی کہ اللہ مجھے بھی بخش دیں گے۔ اللہ رب العزت اتنا بندوں کو معاف کریں گے۔ زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی تھی، کہاں سے؟ مصر سے عربستان تک۔ یہ ہارون رشید کی بیوی تھی، بڑی پارسا، بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھی، اور اس نے سب سے بڑا کام کیا تھا کہ اس نے اپنے مصر سے عربستان تک ایک نہر کھدوائی تھی۔ اب فوت ہو گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ زبیدہ آپ کی بخشش ہوگی، کہا اللہ نے بخشش کر دی، کہا کیوں؟ اللہ نے تو بخشش کی ہوگی کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آپ نے مصر سے عربستان تک نہر کھدوائی، کہا نہیں اس سے نہیں بخشش ہوئی، کہا ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میرے سر سے دوپٹہ گر گیا، تو آذان کی آواز آئی، فوراً میں نے اللہ اکبر کا جب نام سنا میں نے اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے سر پہ دوپٹہ لے لیا، اللہ نے اس بنیاد پر میری بخشش کر دی۔ اس لیے نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اللہ کے ہاں فیصلے انسان کی نیت پر ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں فیصلے انسان کی نیت پر ہوتے ہیں، اور یہ تو اللہ کی تدبیر تھی، خیر کی تدبیر۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو لایا جائے گا، یہ حدیث مستند حدیث ہے، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، پرچی والی حدیث۔ کس والی حدیث ہے؟ پرچی والی حدیث، حدیث بطاقہ۔ قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہ کے ہوں گے، اس کو امید ہی ختم، جیسے آج کسی کو عمر قید کی یا پھانسی کی سزا ہو جائے تو اس کی تو امید اور یاس ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کی امید ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے لاؤ اس کی پرچی، اس کی کیا لاؤ؟ پرچی لے کے آؤ۔ وہ پرچی جب رکھی جائے گی تو وہ پرچی ان 99 رجسٹر جو اس کے گناہوں کے ہوں گے ان کو ہوا میں لے اڑے گی۔ جب اس پرچی کو کھولا جائے گا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے ہاں فیصلے چھوٹے چھوٹے عمل